Hello student, good day to all of you. Today we are going to study organization of business services, which is important for running any type of business. So services are intangible in nature. Intangible means what? It cannot be seen, touched, etc. So they are neither manufactured, transported, nor stocked. We cannot manufacture or produce services. It cannot be transferred from one place to another. Again, it cannot stocked. We cannot stock for the future use. So services cannot be stored for a future use. Hence, they are produced and consumed simultaneously. Business services are those services which help in successful running of business. So every type of business required business services. For example, if there is a manufacturing business, then there is a requirement of banking, banks, again insurance, communication, transport, etc. So which is helpful for running the business. They are intangible in nature. Intangible means what? We cannot see in the services, we cannot touch the services. Heterogeneous, this is not same. Services, all services are different depending upon the nature. Inseparable, we cannot separate the services. Inconsistent, perishable, perishable means we cannot store for the future use. It cannot be durable for the future use. And require consumer participation. When there is no consumer and consumers, both are the required here. What is meant by business services? Sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with goods. No transfer of possession or ownership takes place when services are sold, like goods. Whenever we purchase the goods, we become the owner. But in case of services, it cannot be happen. Possession or ownership. Possession, transfer of possession or ownership take place when services are sold. It cannot be done. And they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they come into existence at the time they are bought and consumed. So there are different types of services like banking services, transport services, communication services, etc. Whenever there is a requirement, then only it can be provided to the consumer. The consumersला जेव्हा गरज असेल तेव्हाच ती प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. So it cannot be stored for the future purposes. Definition. So following are some of the important definitions. A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. So, whenever there is a requirement by the consumer, then only services provided by the service providers. It is intangible in nature and it does not provide ownership to the consumers like goods or commodities. In the case of goods or commodities, we can transfer the ownership. Whenever seller sells the goods, ownership transferred to the consumer. But in the case of services, it cannot be happen. According to American Marketing Association, activities, benefits or satisfactions which are offered
for sale or provided in connection with the sale of goods. Means here activities, benefits or satisfactions like transport services. Whenever there is a need or demand by the consumer, then only it can be provided. For example, if any consumer book ticket for another city, railway ticket for another city, when he join the services, then only it can be provided. जर तो त्या ट्रेननी गेलाच नाही तर त्याला ती सर्विस प्रोव्हाइड होणार आहे का? नाही. जेव्हा त्या ट्रेनचं त्याने तिकीट जे बुक केलेलं आहे आणि त्या ट्रेननी जर तो गेला तरच तो काय होणार आहे, ती सर्विस अवेल करणार आहे. जर तो त्या ट्रेननी गेला नाही तर काय होणार आहे, ती सर्विस त्याला मिळणार नाही आहे. सो फॉर धिस पर्पज देर इज अ रिक्वायर होणार नाही. So there are certain features or characteristics of services. First one, intangibility. So intangible means what I told you. Intangible means we cannot see, we cannot touch, like any commodity or product. A service can be experienced by the buyer or the receiver. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंझ्युमरला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणारे सर्व्हिस प्रोव्हायडर, जसं सांगितलं ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस आहे, आणि जर तो त्या रेल्वेनी गेला तरच काय होणार आहे, त्याला ती सर्व्हिसेस मिळणार आहे. जेव्हा त्याला तो जाणार आहे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, देन ओनली ही रिसीव द सर्व्हिसेस. जर तो गेला नाही तर त्याला सर्व्हिसेस मिळणार नाही. सो इट इज इनटँजिबल इन नेचर. Services lack material form and therefore they are intangible. तो कोणताही प्रोडक्ट नाही आहे, कॉमोडिटी नाही आहे, म्हणून तो इंटँजिबल आहे. ड्यू टू intangibility, services cannot be demonstrated like goods and therefore services providers must create good impact on the consumers by delivering quality services on time. एखादं फ्लाईट आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल एखादी बँक आहे, ती त्यांच्या कस्टमरला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते आहे. त्यांच्या जे पण कस्टमर्स आहेत, जर चांगल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केलं तर ते काय करणार, रिस्पॉन्स चांगला करणार. जर चांगल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केलं नाही, क्वालिटी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केलं नाही, तर कस्टमर अट्रॅक्ट होणार नाही आहे त्या सर्व्हिसेसकडे. सो सेकंड फीचर और the service and the service provider cannot be separated. हे दोन्ही काय आहेत, अटॅच आहेत. सर्व्हिस प्रोव्हायडरच सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार आहे, दुसरं कोणी करणार आहे का? नाही. सो दे आर नॉट सेपरेटेड. द प्रेझेन्स ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर इज देअर ॲट द टाईम ऑफ डिलिव्हरिंग सर्व्हिसेस टू कस्टमर्स. आता फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस आहे, बस आहे एखादी, तो जर बस ड्रायव्हर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असेल त्याच्या कस्टमर्सला, म्हणजे काय, तिथे तो बस ड्रायव्हर इम्पॉर्टंट आहे. इन केस ऑफ सर्व्हिसेस, प्रोडक्शन अँड कन्झम्पशन टेक प्लेस ॲट द सेम टाईम. जर तिथे बस ड्रायव्हरच नसेल तर त्या कस्टमर्सला सर्व्हिस प्रोव्हाइड होणार नाही आहे. म्हणजे कोणती सर्व्हिस? ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस. सो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर अल्सो अँड कन्झ्युमर अल्सो. सर्व्हिस आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर हे सेपरेट नाही आहे. सर्व्हिस प्रोव्हायडर पण इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरनी जेव्हा सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारे कस्टमर्सला, तेव्हाच ती सक्सेसफुल होणार आहे. थर्ड वन, इनकन्सिस्टन्सी. सो सर्व्हिसेस आर heterogeneous, they are not same. There can be no perfect standardization of services. Even if the service provider remains the same, the quality of the service may differ from time to time. For example, same restaurant can give different experience to two different customers. आता एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जर डिफरंट कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स तिथे जाणार आहेत, मग प्रत्येक कस्टमरला
जे फिलिंग येणार आहे किंवा एक्सपिरियन्स येणार आहे तिकडे गेल्यानंतर तो डिफरंट असणार आहे. सो नाही, होमोजिनियस म्हणजे काय असतं, सेम फीचर्स. एखादा प्रोडक्ट जर आपण परचेस करतो, सेकंड टाईम जेव्हा तो परचेस करायला जाऊ तेव्हा काय असणार आहे, तो सेम असणार आहे, त्याचे फीचर्स सेम असणार. बट सर्व्हिसेस आर हेट्रोजिनियस इन नेचर. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या दिवशी आपण एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो, तिथलं जर कॉफी त्या दिवशी प्यायलो, सेकंड डेला काय असणार आहे, थोडंसं इकडे तिकडे होऊ शकतं. किंवा दुसरा कस्टमर जर जाईल, त्याचे एक्सपिरियन्स डिफरंट असणार आहेत. सो हेट्रोजिनियस इन नेचर. फोर्थ वन, perishability. Perishability means it cannot be sustained for the future use, stored for the future use. The production and consumption of services are inseparable because storage of services is not possible. आपण स्टोअर करून ठेवू शकत नाही एखाद्या वेअरहाऊसमध्ये. जसं गुड्स आहेत किंवा प्रोडक्ट्स आहेत, कॉमोडिटीज आहेत, आपण स्टोअर करू शकतो फ्युचर यूजसाठी. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of services. Intangible है, so we cannot store the services. Unlike goods, they cannot be stored for future sale. For example, the vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon flight of the same airline. आता एखादी जर फ्लाईट असेल, सकाळचं तिकीट असेल, मॉर्निंग फ्लाईटचं जर असणार आहेत, व्हॅकंट सीट असणार आहेत, जर तिथे ते कस्टमर्स आले नाही आहेत, तर तेच सीट्स इव्हिनिंग फ्लाईटला किंवा आफ्टरनून फ्लाईटला ते प्रोव्हाइड केले जाणार नाही, कारण तिथे दुसरे कस्टमर्स असणार आहेत, त्या फ्लाईटने जाणार आहे. म्हणजे सकाळचे जे प्रोव्हाइड केलं जाणार नाही, कारण तेव्हा कस्टमर्स डिफरंट असणार आहेत. म्हणजे आपण ते काय करू शकत नाही, स्टोअर करू शकत नाही. जसे गुड्स स्टोअर करू शकतो आपण फ्युचर यूजसाठी. नेक्स्ट, नॉन ट्रान्सफरेबिलिटी. इट कॅनॉट बी ट्रान्सफर टू अनदर पर्सन. ज्याला गरज आहे त्यालाच प्रोव्हाइड केली जाणार. अनलाईक गुड्स, ऑल सर्व्हिसेस आर नॉन ट्रान्सफरेबल इन नेचर. The ownership of services cannot be transferred from service provider to customer. जो ओनर आहे, सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, त्याची ओनरशिप कोणाला ट्रान्सफर करू शकता येत नाही, कस्टमर्सला. फॉर एक्झाम्पल, एखादा ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, तो त्याची बसची ओनरशिप कोणाला देऊ शकत नाही, कस्टमरला देऊ शकत नाही. जसं गुड्स, इन द केस ऑफ गुड्स तसं होऊ शकतं, ट्रान्सफर होऊ शकतं ओनरशिप दुसऱ्या कस्टमरला. तसं इथे होणार आहे का, नाही. फॉर एक्झाम्पल, अ कस्टमर कॅन बुक हॉटेल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विथ द हॉटेलियर. एखादा हॉटेल आहे आणि त्या हॉटेलचा जो ओनर आहे आणि ज्या दिवशी त्या कस्टमरने बुक केलेलं आहे एखादा हॉटेल रूम आहे, तर तो जो बुक केलेला रूम आहे त्याचा मालक कोण असणार आहे, ओनर कोण असणार आहे, त्या हॉटेलचाच मालक असणार आहे, रेस्टॉरंटचा जो मालक असणार आहे. ते त्या कस्टमरच्या नावावर होणार आहे का ओनरशिप, नाही. कारण फक्त तो काय करणार आहे, सर्व्हिसेस अवेल करणार आहे. कस्टमर काय करणार आहे, सर्व्हिसेस अवेल करणार आहे तेवढ्या दिवसापुरती. तो काय त्याचा मालक होणार आहे का तेवढ्या, ते नाही. सिक्स्थ वन, कन्झ्युमर पार्टिसिपेशन. इथे त्या कस्टमरने सीट बुक केले आणि जर तो त्या बसनी गेलाच नाही, तर काय होणार आहे, तिथे त्याला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड होणार आहे का, नाही. सो देर इज अ इम्पॉर्टंट फॉर सर्व्हिस सॅटिस्फॅक्शन इज कन्झ्युमर. सो फॉर सर्व्हिसेस पार्टिसिपेशन ऑफ कन्झ्युमर इज इक्वली इम्पॉर्टंट. जसं सर्व्हिस प्रोव्हायडर इम्पॉर्टंट आहे, तसं इथे काय आहे, कस्टमर पण इम्पॉर्टंट आहे. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कन्झ्युमर सर्व्हिसेस कॅनॉट बी ऑफर्ड. जर कन्झ्युमरच नसेल तर सर्व्हिसेस कोणाला ऑफर करणार, कोणाला अवेल करणार. The seller cannot offer service without the presence of customer. Vice versa, customers cannot accept service unless the seller is present to offer a service.
जर बस ड्रायव्हरच नसेल तर कस्टमर कशी सर्व्हिसेस अवेल करणार, त्यांना कशा सर्व्हिसेस मिळणार, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस. तसंच बस ड्रायव्हर आहे आणि कस्टमर्स नाही आहे तर तिथे कस्टमर्सला कशा सर्व्हिस मिळणार, etc. So today we studied what is meaning by business services, definition of business services, and features or characteristics of business services. Thank you.